Good morning, Good morning, sir. John Matthew sir. Yeah. So first of all, I appreciate for your willingness and your time to give an interview on behalf of Sene's Houston Voice. Thank you for once again for your time and my first question is, you used to come to USA in order to stay here along with your son, or do you have any other purpose behind it? Okay. First of all, let me congratulate the team members for having arranged this beautiful program. Of course, we hope and pray that the recording will be absolutely fine in all its purity, perfection, and all that. And I am deeply happy that Feni is there and his associate is there. And more than that, along with that, I'm happy that Zakaria Mensar is also with us, because we have been very good friends while he was at Kottayam. But since he has been here for a long time, 6 or 7 years, I was not able to get in touch with him. So that's all from the initial appreciation of mine. I would say that I had been to States of America for many a time. That means I started coming to States way back in 1993, because my uncle brought me here for a church service during the Passion Week. And thereafter, my son came, and we had been virtually, it was a bi-yearly visit at least to that. But to be frank with you, I have no plan to stay back in the States of America, because all my relationships and all my business activities, business means academic activities, are very much there in Kerala, and so I cannot say goodbye to them. So I am here, just enjoy the things, study the things. And to be frank with you, when the World Cup football match was going on, it was my deepest desire to have a glimpse at the stadium. So one day my son took me to the stadium at Houston, and we enjoyed the football match between two prominent teams there. And so in that way, my visit to States of America is absolutely enriching, absolutely fine. And I do hope that I can come down to USA frequently, as long as my health permits. That's my plan, sir. ജോൺ മാത്യു സാറിനെയൊക്കെ ഞാൻ ബസേലിയസ് കോളേജിൽ വെച്ച് കാണുന്നത്, സാറ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നേരത്തെ തൊട്ടേ സാറിനെ അറിയാം. പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സാറ് വരുമ്പോൾ സാറ് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഞങ്ങൾ പല പ്രോഗ്രാമിനും മീറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ അവിടെ വരുമ്പോൾ സാറിനെ കാണുന്നത്. അപ്പം ദെൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് the life in Beselis College. That means how do you enjoyed as a administrator and principal of the Beselis College, one of the best college in Kottayam or in Mahatma Gandhi University, I say. So what is your experience from there? Virtually, I started my teaching career in Beselis College, and I retired from Beselis College. To no other institution have I gone or transferred to. Of course, I was transferred to St. Gregorius College, Kottarakara, as its principal way back in 1996 for 2 years on deputation. Then our Catholicos designate Paulus Mar Militius asked me, put his hands on my shoulders and said, John Matthew sir, you shall come with me. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, തിരുമേനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? അല്ല, പഴഞ്ഞിക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പഴഞ്ഞിക്ക് പോവാം നമുക്ക്. അല്ല, പ്രിൻസിപ്പലാകണം. അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ തിരുമേനി ഇനി ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലാകാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ 98 മുതൽ 2000 വരെ പഴഞ്ഞി കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പഴഞ്ഞി കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന സമയത്താണ് PCA
ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു ബെസിലിസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ. അപ്പം അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പം അന്നത്തെ ബാബ തിരുമേനി ബെസിലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് സെക്കൻഡ്, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീനിയോറിറ്റി കം ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബാബ തിരുമേനി ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷാൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു MG University, and that's how I became the principal of Basilis School and remained the principal till 2005. How long? 2005. 2005. അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെസിലിസ് കോളേജ് ഗ്രൂംഡ് മീ in spite of all the disturbances there inside and outside, student problems. There was a great link between the teachers and the students. The students respected us, as you could find in CMS College as well. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മുതലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ലീനിയേജ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഈ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് മൈ പ്രിൻസിപ്പൽഷിപ്പ് വാസ് നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് തോൺസ് ഫോർ മീ, നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് തോൺസ്. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, അവിടെ വന്ന് ബീങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, സാറിന് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആ ഷാർപ്പനെസ് എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും യു ഗോ ടു വെരി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, വേറസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഹാസ് ടു മൂവ് ഓൾ അറൗണ്ട്. അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പാർട്ട് 1 ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അവിടെ പോയി ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ കോംറേഡ്ഷിപ്പ്, അത് ദാറ്റ് സസ്റ്റെയിൻസ് മീ ഈവൻ ടുഡേ. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് വന്ന്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ്, ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് മീ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് വോയിസ്. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ബഹളം നടക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഏതവൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ശബ്ദം ദാറ്റ് വാസ് പവർഫുൾ ഇനഫ് ടു ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദം. ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ ഹോൾ ക്ലാസ്. അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും അതെൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പറയും, സാറിൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള അതൊരു വലിയ നിയോഗമായിരുന്നു സാറേ. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ മീ ടു കം എവേ ഫ്രം മേൽപ്പാടം. എൻ്റെ നേറ്റീവ് സ്ഥലം മേൽപ്പാടം എന്ന് പറയും. ആ മേൽപ്പാടത്തു നിന്ന് കോട്ടയം ബെസിലിസ് കോളേജിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ജേർണി ആയിരുന്നു, വലിയൊരു അവസ്ഥ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബെസിലിസ് കോളേജിൽ ഒരു ലെക്ചർ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ട് പോവുകയൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ കോട്ടയംകാർക്കുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ബെസിലിയസിലെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി മാജിക്കൽ പ്രോസസ്. ഞങ്ങൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് 1972 ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ എവരിവെയർ. എന്നാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തു അറൗണ്ട് ഒരു ലീവ് വേക്കൻസി. നമ്മുടെ തോമസ് ചാണ്ടി സാറ് പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയ സമയത്തുണ്ടായ ലീവ് വേക്കൻസിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നു. ഞാൻ ഏലിയ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ കെട്ടിടമുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ആ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഐ കെയിം എഹെഡ് ഓഫ് ടൈം. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ഷേക്സ്പീരിയൻ കോമഡിയെക്കുറിച്ച് G.K. ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അപ്പിയർഡ് ബിഫോർ മീ. അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാനത് G.K. ചെസ്റ്റർട്ടൻ്റെ പിന്നെ ഷേക്സ്പീരിയൻ കോമഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു. I learned it by heart. I went into the interview board. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജാറാം മേനോൻ സാറിനെയൊക്കെ സാർ ഓർക്കുന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. സാറ് ചോദിച്ചത്, ഹൗ വിൽ യു ടീച്ച് ഷേക്സ്പീരിയൻ കോമഡി ടു ദ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ബെസിലിസ് കോളേജ് എന്നങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയും ഞാൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും I was not confident whether I would be chosen or not. But still, I had the satisfaction that I did the interview in the best manner possible, within all in my best capacity possible എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് that was on one Wednesday. ഞാനങ്ങ് മേപ്പാടത്ത് തിരിച്ചു പോയി.
തിരിച്ചു പോയച്ച് ലൂസിങ് ഓൾ ഹോപ്പ് ഇൻ ബെസലിസ് കോളേജ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാനൊക്കെ വരുന്ന മണി അടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ, സൈക്കിളിലാണ് ഈ പോസ്റ്റൽ ഡെലിവറി നടത്തുന്നത്. അവനിങ്ങനെ മണി അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. ഒരു 11 മണിയായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മണി അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുഞ്ഞിനൊരു എഴുത്തുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വേർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം? അത് ബെസലിസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ബെസലിസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ലെറ്റർ ഐ വാസ് വെരി റെഗുലർ ലെറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബെസലിസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വന്നു എന്ന് ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ AP മാണി സാറിൻ്റെ ലെറ്ററാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് with reference to the interview you had in the college, you are requested to come and meet the principal along with your father on Thursday at 1:30. ഇതായിരുന്നു വന്നത്. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് സെലിബ്രേഷൻ. കാരണം കുഞ്ഞ് ജെറ്റി നേരത്തെ അങ്ങ് CMS പോയി. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ കൂട്ടരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് ഫയർ. ഓ കൂടാരത്തിലെ സോമന് ബെസലിസ് കോളേജിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയി എന്നും പറഞ്ഞ് വെരി റെയർ ഒക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനും ഫാദറും കൂടെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണാൻ വന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അന്നേരം പറഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കരുത്, ഗവൺമെൻറ്റാണ് തരുന്നത്, വി വിൽ സീ ടു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ബില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 മണിക്കത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞാൻ. അപ്പം ഞാനൊരു മുണ്ടും ഒക്കെ ഉടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൂകാ സാറേ, കാരണം പിള്ളേർക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഏതാണെന്നും. അങ്ങോട്ട് കൂകി ഒരു പരുവമായി. ഞാൻ അവസാനം പിന്നെ ഈ ഇതേലോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കയറി വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ അവിടെ ഒന്ന് ഇരിയടാ, ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ. ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യടി. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബെസേലിയോസിലെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ഫോർ മീ. ഞാൻ ബെസേലിയോസിലായതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ ഒരു അതിൻ്റെ പേട്രണേജിൽ ആ തിരുമേനിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ആ സമൂഹത്തിൽ ഈ KJ ജോൺ സാറ്, MC ജേക്കബ് സാറ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആ സഹകരണം കൊണ്ടും ഐ കുഡ് കം അപ്പ് ടു ദിസ് ലെവൽ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. ഐ എം ഡീപ്ലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ബെസേലിയസ് കോളേജ്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാറ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ you talked about the discipline of the college and everything, because of you have a very cordial relation between you and the staff as well as the students. Yeah. But the next question is, what about the academic achievement that the Beselis College received during your tenure? അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ, ഐ ഫീൽ അന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിട്ടില്ല. ഇത് അടുത്ത 1995 UGC റെഗുലേഷനോടുകൂടിയും നമുക്ക് UGC ശമ്പളം തരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവുമാണ് ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതിനു മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് അറിയാം, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബെസലിയസ് കോളേജ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. Almost all over the people from Kerala used to come to അതെ, ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഈ MC ജേക്കബ് സാറിന് ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ SD കോളേജ് ആലപ്പി. അപ്പം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഹി വാസ് ആൻ ഓർത്തഡോക്സ് മാൻ, ദേ pressurized him to come over to Beselis College, and that was how MC Jacobs sir came to Beselis College, and ever since he stepped into Beselis College, he did his best to see that department shall grow in full strength, in full size. Academic ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ്. അതുപോലെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ വന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ രാജാറാം മേനോൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കണിക് ഫിഗർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്സിൽ ഒരു KK കുര്യാക്കോസ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അറിയാം, കേൾക്കാൻ സിലോണിൽ നിന്ന് വന്നത്. സിലോണി സിലോണിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി വന്നത്. ഹി ഹാഡ് ഈസ് early days at Ceylon, and from there he came to Basilius College, where when degree program in physics was started in our college. സാർ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. KT ജേക്കബ് സാറ്, നമ്മുടെ KT ജോയ് സാറിൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പിന്നെ അന്നത്തെ ആ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്നാലും അന്ന് PhD ഒക്കെ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഈ PhD എന്ന് പറയുന്നത് പോലും UGCയുടെ FIP കിട്ടി എങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയും പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. PhD ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു EM ജേക്കബ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർ എനിക്കറിയാം, ഈ കണ്ണിൻ്റെ പുള്ളി ഹി അവൈൽഡ് ഓഫ് ദി FIP EMGക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് കെമിസ്ട്രിയിലെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെമിസ്ട്രിയിലെ PM കുര്യാക്കോസ് സാറിന് എടുത്തില്ല, വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെ എടുത്തു. അവരെല്ലാം പിന്നെ ചില സമയത്ത് കാലിക്കറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും, അല്ലെ പിന്നെ പാമ്പാടി KG കോളേജിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഡിസിപ്ലിനും അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി activities of the students during the leisure time, whether they have been in contact with some illegal drugs or some other thing during that time, or nowadays we are very much worried about that one, and regularly hearing news from different campuses. But sure. During that time it was not so much. No, absolutely not. അങ്ങനെ ഈ ഡ്രഗ് അടിച്ചോണ്ട് വരിക എന്നുള്ള, പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഡേക്കൊക്കെ അതുപോലുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഇവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്മോള് അടിച്ചോണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു റെയർ കേസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈവൻ ദെൻ ദേ വർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. They were very much afraid. Even if we were able to catch them then and there, naturally they would be afraid, because the matter would be reported to the parents, and the parents would take the necessary punishments for them. So that means during those time the parents have some control over absolute control. Now it is not like that. That may be the reason. That may be. Innipam parents are no more interested in the studies of the students. No more, to be frank with you. അമ്പൊന്നു കോളേജിൽ പോകുന്നു, പഠിച്ചു വരുന്നു, എന്താ പഠിക്കുന്നെന്നോ, അവനെ പഠിപ്പിച്ച സാർ ആരായിരുന്നെന്നോ, ഇന്ന് കോളേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ, കോളേജിലെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നോ, ഇതൊന്നും ഇന്ന് ആർക്കും തിരക്കാൻ സമയവുമില്ല. Nobody wants to know about it. അതെന്താ പേരൻസ് ഇപ്പോൾ അത് തിരക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? സാറിപ്പം ഈവൻ ദോ യു ആർ നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പൽ നൗ, യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ്, സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് സം influence and other. സാറേ, അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ there is a huge generation gap. ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിൽ ഇന്നത്തെ എല്ലാം ന്യൂജൻ സ്റ്റുഡൻസാണ്. അവരുടെ പേരൻസ് പണ്ടത്തെ പോലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ അല്ലെ 7 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് വന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പേരൻസ് അല്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. അവരെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി അവരുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും, ഡേ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പനെയും അമ്മയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. ഇനിയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെയും ഫാമിലി ടസിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ, ഐ വുഡ് സേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പേരൻ്റൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദം വന്നേനെ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് കോളേജിലുള്ള ഇൻഡിസിപ്ലിൻ്റെ റീസൺ is a family is the reason for indiscipline. That poorly reflects on the students. Okay. That poorly reflects. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശനിയും ഞായറും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടണം, പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടണം,
അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉടുപ്പ്, ഡ്രസ്സ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദർ വാസ് എ സോളിഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേരൻസ്. സാറപ്പം അത് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ്. സാറിപ്പോൾ ഒരു റിലീജിയസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ ആ ഒരു അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പിള്ളേരെ? ഒരു സെക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ പ്രെയർ ആൻഡ് അതർ തിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ഫാമിലീസ് ദേ ലീഡ് എ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ്. അങ്ങനെയുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ സാറിന് അതെങ്ങനെ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അത് പറയാൻ കാര്യം, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദിസ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് USA യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നാട്ടിലേലും 10-25 വർഷം അവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ദർ ഇസ് no such illegal drugs are, but they cannot come to the campus. If they have something like more than 5 gram or something like that, immediately they will, if they caught, they will be immediately they will be in the jail, put to punishment, in the jail and punishment, and they will be outside. And there is a police force for that. Law enforcement force will be always ഇവിടുത്തെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ, how can we do that one in our campus in Kerala, in India or in Kerala? അതാണ് എൻ്റെ അത് സാറേ, അതിനുള്ളത് അതും അവിടെയും വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മെനി പേരൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ PTA മീറ്റിംഗ്സ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന ഫാദറോ മദറോ കോളേജിലോട്ടൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വോണ്ട് കം. അതേസമയം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പേരൻറ്റിന് പോകുമ്പോൾ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് either the father or the mother or both of them together, അവർക്ക് if they come to the college and inquire about the details there, and if the student feels that my parents' eyes are monitoring me എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ ഇതെല്ലാം മാറും. പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് കയറി വരുന്നതാണ് സാറേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത്. ഈ പിള്ളേർക്ക് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ദെയർ പേരൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്, നോട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്, നോട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്, ബട്ട് ദ പാർട്ടി ടു വിച്ച് ദേ ആർ അഫിലിയേറ്റഡ്, they will take care of protecting them. protecting. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്താലും they feel that they will be well looked after and taken care of by the particular association or the political party എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറാണ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് വി ഡി സതീഷിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിന് ഒരു യു ഡു സംതിങ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൈ ദർ ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി? ഇത്രയും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബാണെന്ന് വെരി ബോൾഡ്ലി വി ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ടു ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ദ കേരള ഈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബ്. ബട്ട് വൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടത്, ഇതിനകത്തൊരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പോലെ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാര്യം വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്യാമ്പസിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസസ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ ക്വിസ്, അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയക്കെല്ലാം we should give some activities students there so that they have been completely engaged ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ engaged ആണെങ്കിൽ they don't get time for other activities. You are absolutely ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just not for the book alone, but for other activities like game also. You have to concentrate on sports field, everywhere according to their aptitude. അങ്ങനെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ കൗൺസിലേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ അഡ്വൈസേഴ്സ്, കൗൺസിലേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പേരൻസിനെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേരൻസിൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം.
പേരൻസിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് പേടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച പോലെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പം പുതിയ ജനറേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, സാർ ഈ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു 1993 യു കെയിം ഹിയർ ഫോർ എ പാഷൻ വീക്ക് എന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സോ റിലേറ്റഡ് ടു റിലീജിയൻ ടു, ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈബിൾ. സാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ പാഷൻ വീക്കിലെ ആ പ്രസംഗത്തിനായിരിക്കും സാർ വന്നത്. അപ്പം ബൈബിൾ അല്ലേ സെർമണും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാ സാറിൻ്റെയോ? അവിടെ എങ്ങനെയാ ചർച്ചുമായിട്ട് സാറ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്? നാട്ടിലും ഇവിടെ സാറേ ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് ബോസ്റ്റിംഗ് മൈസെൽഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലീജിയസ് ഫാമിലി ഫോർ മീ. Church related activities are very much, we are getting involved in church related activities even before you are coming to the college. Yeah, sure. I still remember the Vigards who come to our church. When I was studying for my BA in Marthoma College, I still remember the occasion. My Vigar one day came to me and told me, Soman, എൻ്റെ വീട്ടിലെ പേര് സോമൻ എന്നാണ്. സോമൻ, പിന്നെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേയിലെ മെസ്സേജ് നിൻ്റേതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ, ദാറ്റ് വാസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അവൻ പറഞ്ഞാച്ചാ, ഇറ്റ്സ് മൈ മെയ്ഡ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ്, ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രിപ്പയർഡ്, യു ഫൈൻഡ് സംബഡി എൽസ്, ഐ വിൽ ലിസൺ ടു ഇറ്റ്, നോ ദിസ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രസംഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്. ദാറ്റ് വാസ് വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ എവരിബഡി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ദ ലിറ്റർജി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് became closer and closer. And thereafter I never looked back. And I got immense opportunities in Kerala to visit almost all churches and deliver to them sermons or topics on biblical importance that I have been doing. And what I did was that wherever I go to preach the word of God, I write it down on a notebook. And this is the fourth notebook I am now taking up for my sermon speeches. So whatever I said, 93-ൽ ഞാനിവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതുവരെ എൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നോട്ട്ബുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഗെറ്റ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ റീഡ് എ ലോട്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നീട് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ പള്ളിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അതാ ഞങ്ങളുടെ മോൻ്റെ ഹോം പാരിഷ് ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തണം, ഈ സ്ലീഹന്മാരുടെ ഓർമ്മ നടക്കുന്ന ദിവസം അത്. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കില്ല, CSIക്കും മർത്തോമക്കാർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ അന്നൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ലെഗസി, ഒരു ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ലെഗസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സക്സീഡിങ് ജനറേഷൻ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ല നമ്മൾ ചത്തും കുഴിച്ചിട്ടു, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതല്ല, ഇന്നാരുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നാര് സംസാരിച്ചു, ആ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആ കഥ വളരെ ഇൻസ്പയറിങ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റോറീസ്, ചെറിയ അനക്ഡോട്ട്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ have it from any source. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് it is an inspiration for me. ആ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is God given. And I never said no to anybody whenever the request comes for a sermon, delivering a sermon or a speech like that. Yeah. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സാർ പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാറ് you have experience of the family life back in Kerala and here also here in USA. Yeah. How do you think about your son and the family life here? Are you satisfied with their moving forward, or അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? Yeah, sure. Thank you so much. I am very much happy or happier or happiest man now. Okay. കാരണം കോട്ടയത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച്
ഞങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഐ ആം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഈ 2 മക്കളും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന് അടുത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് അവർ 2 പേരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡോട്ടറിനിലോ അവളും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അത്താഴത്തിന് അകത്തോട്ട് കയറിയല്ല. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കും, കിച്ചൺ മേ ബി റെഡി, ബട്ട് വി വിൽ ടേക്ക് ഫുഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പ്രേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കേരള ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഓഫ് കാരണം since they are both in the same profession, and they are coming together, going together, and they may have time, but that is the situation is not same like other in all families. You know that some of them are working in the night, some of them in the day, and the children are also coming in different times. So they don't have time to sit together and talk and all these things. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ there is a lot of drawbacks compared to back in Kerala. അതാണ് ഞാൻ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയോ എനിക്ക് സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെനിയുടെയാണ് ഈ ഹൂസ്റ്റൺ വോയിസ്. സെനിയുടെ ഈ ഹൂസ്റ്റൺ വോയിസ് ഇങ്ങനെ സെനി what he is doing is he is trying to get it interviewed people, especially people like eminent people like you, and then he is going to send it to the whole world. So the whole world watch it. Seni woman is doing a very great job. Sure. It's a fantastic job. Good job. Okay, thank you Seni for calling me for having an interview with John K. Mathis sir. പിന്നീട് ബ്രദറിലോ പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റാ ബെസിലിയസിലെ അനിയനെ. പിന്നെ ആൻസി പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടേച്ചൊക്കെ കാണാതെ പോരുകയില്ല. ഓക്കെ താങ്ക് യു.